ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 52वें विच अज आपां मੱਛ कल नारद दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। एक दिन मुक्ति दाते बैठे हुए सन। भाई मरदाने ने उन्होंने इस तरह कहा कि इस स्थान ते तुसी सदा लई रहन आ गए हो कि यह नगर वेखण विच तुहाडे मन नूं बहुत पसंद आया है। तुसी एक उदासी हो के निकले सी, इत्थे तुहाडा जी लग गया है अते सदा मन विच प्रसन्न रहिंदे हो। होरनां देशां दी भी सैर करो, जिधर भी जाण दी इच्छा है उसे रस्ते चलो। ये गल सुन के भाई बाला जी ने मन विच विचारिया कि इसने हाले तक अपनी डूम बाण नहीं विसारी है। इसने अपने नेत्रां नाल गुरु जी की आश्चर्य महिमा वेखी है, फिर भी उन्हां दे अनुसार नहीं रहिंदा। श्री गुरु जी कहण लगे, हे मरदाना, चलो अते कई प्रकार की सैर करो अते दुनिया वेखो। उस नगर तो विदा लैके गुरु जी जिन्हां ने जगत विच भगती नूं प्रगट कीता सी चल पए। मुक्ति दाते एक रस्ते पै गए अते चलदे चलदे कईयां कोहां ते जा पहुँचे। अगे जाके सागर दा कंढा वेख्या जिस दे नाल एक वड्डा मੱਛ लग्या होया सी। ओह मੱਛ 35 कोह तक फैलिया होया सी। उदार चित गुरु जी उस मੱਛ की पिठ उत्ते सवार हो गए। मੱਛ उत्ते चढ़ के दीन दयाल गुरु जी बोले, हे मरदाना ते बाला, मेरी गल सुनो। इस दे उत्ते हुण असीं तुरे जांदे हां, तुसीं इस दा भेद नहीं जाणिया। तद भाई बाला जी ने कहा, सानूं तां कुछ पता नहीं लगदा, तुहाडी गत तुसीं आप ही जाणदे हो। साडी छोटी बुद्धि की जाणदी है। तुसीं तां महान परम पुरख परमेश्वर हो। असीं तां उही गल जाणदे हां जिहड़ी गल तुसीं आप दसदे हो अते उही कुछ वेखदे हां जो कुछ तुसीं विखाउंदे हो। गुरु जी ने कहा, यह महान मੱਛ है, काफ़ी लंबे समय तो चलता रहा है। अगे बहुत दूर तक इसनूं वेखो, भली विधि अनुसार चलो तो इसनूं वेखीए। भाई बाला जी अते भाई मरदाना जी ने मੱਛ दे सिर उत्ते डेरा ला लिया। तद भाई मरदाने ने उसनूं चंगी तरह वेख्या। वड्डे आकार दा फैलिया दिस रहा सी, बड़ा लम्मा चौड़ा ते विस्तृत दिखाई दे रहा सी। भै करके हिरदे विच बड़ा हैरान होया अते उसने इस तरह कहा, हे गुरु जी, तुहाडी कुदरत तुहानूं ही बनाउंदी है। रात बीत गई ते सवेर हो गई, मੱਛ ने अपनी देह होर बदल लई। गुरु जी के चरनां ते नमस्कार करके उसने उस्तत की, हे चेतन ते आनंद स्वरूप, हे दुखां दा नाश करन वाले, श्री परमात्मा अते देवतियां दे देव, तुहाडा भेद कोई जाण नहीं सकदा। बेदी कुल दे धवज भाव गुरु जी ने उसनूं वेख के पुछण हित इंज वचन कहे, तू कौन है, सानू दस। किस तरह तू यह महान मੱਛ देह पाई है। पहली देह छड्ड के तू नवीं देह बदल लई है। कपड़े अते गहणे बड़े उत्तम अते श्रेष्ठ पहन लए हन। तद ओह बोलिया, हे भगवंत जी, तुसीं हर तरह नाल मेरा बिरतांत जाणदे हो। ये गाथा होरनां नूं सुणाउण दे हित हे जगत दे नाथ, मैथों तुसीं पुछया है। त्रेते युग विच एक जनक नाम का राजा विदेही देश विच रहिंदा सी। मैं उसका सेवक हो के उसकी सेवा करता सी। एक दिन उसने मैनू कोई काम करन नूं आख्या। मैं उस वेले वह काम कर दिता, पर हिरदे विच रोस रखिया। राजा जनक मेरे रोस नूं जाण गया अते उसने यह बचन कहे, मੱਛੀ वांगू तड़फ के जिवें तू काम कीता है, उन्हां दे बचनां सदका
ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਜੇ ਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਗਤੀ ਦਾਤਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭੈ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆਤੁਰਤਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਵਿਕਰਾਲ ਭੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਦੰਦ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂਬੇ ਰੰਗੇ ਲਾਲ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਾ ਤੁਰੰਤ ਦੌੜ ਗਈ। ਜਦ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਾਂ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਬੀਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਰੂਪ ਬਲਾ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਅਨੁਪਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੀਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਾਕ ਆਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਦ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਯੋਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਯੱਗ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਧਰਮ ਰੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਗਮ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਾਮ ਭਜਨ ਪੂਜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਜਦ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਸਾਈਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਰਿਖੀ ਦੇਵ, ਸਾਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਨੋ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੱਛੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਲਾ ਇਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੀਨਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ, ਉਹ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾੜੀ ਜੋ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਖੜਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦਾ 52ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।